प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम प्रिय बंधु मैंने आपण मन को शुभेच्छा जनावि। परमेश्वर गौरव पातु, प्रशंसा हूँ, स्तुति हो, धन्यवाद हो। मो प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने बहुत दिनर विश्वासी किंतु आपणकर मने मने भावुंट मु सब बेले मो चिंता द्वारा ईश्वर विरोध में मु पाप करुली मु ए जगारू मु सुस्थ हो पारुनी मुझे चेष्टा करी मो मन मने मोर अलग अनेक प्रकार खराब चिंता। केते लोक भावुंट व्यभिचार आम जदि करवा सेटा ही पाप। मो प्रिय माने अनेक भाई भौणी माने बेसी भूल भावुंट आज की जहाँ आपण माने मने मने जदि पाप करती ताइले सेटा हो आपण माने करी सारुचंती छुईले ही करले ही नहीं। आपणकर जेतबेले मनरे चिंतारे जदि पाप करती ताइले आपण माने विचारित हेबे। प्रिय बंधु माने आसंतु आमे से विषय ही अल्प समय आमे अध्ययन करने को जाऊँ। मैथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार 27-28 तार आमे 3 पद पर्यंत आमे अल्प समय आमे अध्ययन करवा। तुम मैंने शुनिच उक्त अच्छी व्यभिचार कर नहीं। बाइबल रे लिखा जाए तुम्हें व्यभिचार कर नहीं। मूसा द्वारा जो नियम दिगला व्यवस्था पुस्तक रे सेठारे लिखा जाए व्यभिचार कर नहीं। तापरे किंतु मु तुम मन को कही अच्छी जे के कौन स्त्री प्रति काम बापरे दृष्टिपात करे से ता संकरे मने मने व्यभिचार कलानी। प्रिय बंधु माने केजन अछंती स्ताबले से माने पुओ पिला हंतु झील पिला हंतु से माने कौन करती अन्य को से माने कौन करती गोटे खराब दृष्टि सब गोटे खराब दृष्टि रे ही से कौन करती देखते तांकर मन रे गोटे खराब दृष्टि रे खराब भावना रे तांको देखी से तार सुंदर देख केते सुंदर तार सब केमती केते सुंदर देखा जाउची बोलकिना से माने कोन करंती मने मने आउ तांको सहित से माने कोन करंती तांकर भावना रे ही तांकर चिंता रे ही से माने कोन करंती भूल करंती पाप करंती। किंतु प्रभु कहउचंती किंतु मु तुम मन को कहू अछि जे केही कोनोसी स्त्री प्रति काम बापरे समस्त को काम बापरे एबे भाई भौणी महाबली किना आमे जदि दृष्टिपात करे सेटा अलगा। किंतु सदा बेले केजनकर पापना अच्छी तांकर चिंतारे से माने कोन करंती सब बेले तांकर मन मने गोटे काम बापरे काम गोटे व्यभिचार चिंतारे से माने कोन करंती तांको सब बेले गोटे खराब दृष्टि रे से माने दृष्टिपात करंती। हेले से मानक प्रति प्रभु कहउचंती सेटा ये पाप गुड़ा विजाति भी करुचंती प्रभुंकर संतान माने भी से प्रकार पाप करुचंती। सेति पई से जगह लिखा जाए से ताहां संकरे मने मने व्यभिचार कलानी। जदि मने मने जदि खराब भावनारे दृष्टिपात करे ताइले मने मने से कौन करुची व्यभिचार करी सारुची बोली लिखा जाए। बाइबल रे नियम अनुसार जे व्यभिचार करे तांको कोन करा जिवो पत्थर मारी ताको कोन करा जिवो मराइबा को पड़िबो ताको मरण दंड दिया गला। मो प्रिय भाई भौणी माने अधिकांश आज की आपण माने चिंता द्वारा कोन करूचंती ईश्वर को विरोध रे पाप करि चालुचंती। तार तळे लेखबा हाउ तुमरो दक्षिण जकी जेबे तुमर विघ्नर कारण हुए तेबे ताहा उपाड़ी पपाड़ी दियो। तुमर दक्षिण यज्ञ जदि तुमर विघ्नर कारण हुए एबे देखंतु समस्त पास्ट तांकर आरंभ कोटी हेबो जकी रे हेबो। से माने सबले कोन करंती खराब विषय को देखिबा को बेसी आकरता होंती। शैतान बेसी चालाकी से प्रथम रे से कोन करिवो
ସେ ଜୋକିରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ପାପ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମରେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ଚିନ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ ପାପ କରେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ଜୀବ। ଆଦାମ ହାୱା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଦେବେ ତୁମର ବିକନର କାରଣ। ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ଆକରତା ହେବ, ବେଶୀ ଆକରତା ହେବ। ଆଜିକି ଅଧିକାଂଶ ଯୁବାବାଦୀ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁବାବାଦୀ ମାନେ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିକି ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ବେଶୀ ଚାଲାକି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର କାମକୁ କ'ଣ କରିବ? ସଫଳ କରିବ। ପ୍ରଥମରେ ଯୋଗ୍ୟରେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତାରେ, ତାପରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ପାପ କରାଇବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜିକି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ତମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନର୍ଗରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ତମ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯଦି ଖରାପ ହୁଏ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁମର ବିକନରେ କାରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କର? ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କାରଣ ତମର ଶରୀର ସବୁ ନର୍ଗରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା, ନରକରେ କ'ଣ? ସେଠି ନିଆଁ ଜଳିବ, ସେଠି ହଇରାଣ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିକନର କାରଣ ହୁଏ, ତାକୁ କ'ଣ କର? ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଶରୀର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନରକକୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ଶରୀରର ଯୋଗ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ଅଛି ଆତ୍ମିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ। ଆଜିକି ବାଇବଲରେ ଗୁପ୍ତର ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପଢିଲା ପରି ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ କେତେ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଜିକି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବାଇବଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ନିଦ। କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ବାଇବଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବନି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଦ ହିଁ ଆଇବ। ବାଇବଲ ଆପଣ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ନିଦ ଆଇବ। ମୁଁ 10 ପର୍ବ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଭଳି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଗ୍ୟ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ଆଜିକି ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜୁଆ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା। ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ହାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ଯୋଗ୍ୟର ଅଭିଳାଷ, ସେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପାପ କରୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୈତାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛି। ଶୈତାନ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୋତେ ଜଣାଇଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କୁ ଭୂତ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଧରି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚାଳେ ଭଳି କହିବା ସମୟରେ
ସେ କହିଲା ମୁଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ସେ ପୁଅକୁ ପାଇଅଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ପାଇଅଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଯାଇଅଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି ବୋଲିକିନା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ଭୂତ ତାଙ୍କର ଭିତରରୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ପାଇଅଛି। ସେ କେମିତି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକରି କୋରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଝିଅ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧୀରେ 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 କରି 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 ସେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ, ସେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ବାଇବଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାକୁ କେମିତି ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିବି ବୋଲିକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି ବାଟରେ ଆଣିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ପାଠକୁ ଆଣିଲି ବୋଲିକିନା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୁଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଜଗନ 2 ପର୍ବ ତାହିରେ 15, 16, 17ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯକ୍ଷୀର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଏଇଟା ସବୁ ଏ ଜଗତର, ଏଇଟା ସବୁ ଏ ଜଗତର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ ଲେଖିଥିବା ସୁସମାଚାରରେ ତାର 11 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାର 30 ପଦରେ, ଏ ଜଗତର ଅଦ୍ୟବଧି ମୋ ନିକଟରେ ଆସିଅଛି, ତାର ପାଇଁ ମୋର ନିକଟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୈତାନ ବେଶୀ ଚାଲାକି, ସେ ଖୋଜିକିରି କ'ଣ ହେବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିକଟକୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୌଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, କାତରେ ପକାଇବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଭଲ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଖରା ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରଖିଅଛୁ, ତମେ ହିଁ ବାଛିବାର ଅଛି। ଆଦାମ ହାୱାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ହିଁ କହିଲେ, ସବୁ ତମର, କିନ୍ତୁ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଟାକୁ ତମେ କ'ଣ କରନି, ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ, ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଛୁଇଁବ ସେତେବେଳେ ମରିବ, ମରଣ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶୈତାନ ବେଶୀ ଚାଲାକି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯକ୍ଷୀର ଅଭିଳାଷ, ଶରୀର ଅଭିଳାଷ, ଲୈଙ୍ଗିକ ଗର୍ବ, ଏଇଟା ସବୁ ତାର ଅସ୍ତ୍ର, ଶୈତାନର ଅସ୍ତ୍ର। ଏଟା ମାନେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆଡେ ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କେତେ ଭାଇ, ଆତ୍ମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ା, ସେତେବେଳରୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଭଳି ମୋବାଇଲ ଆମେ ଆନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ସମୟ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସମୟ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। 3 ରୁ 10 ଜଣ ରାଙ୍ଗ କାଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଣ୍ଡେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ। ଏ ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାରିତ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ନରକକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସେଇଟା। ସେ ମୋବାଇଲକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାପ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମର ଯକ୍ଷୀ ତମର ବିରୋଧରେ ଯଦି ପାପ କରେ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କର, ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କାରଣ
तुमर समस्त शरीर नर्ग नरकरे पड़िबा अपेक्षा गोटे अंक नष्ट हेबा तुम पक्षे लाभजनक। मो प्रिय बंधु मैंने सब शरीर नरकरे पड़िबा अपेक्षा गोटे अंक करा पाले कौन तुम प्रभु कहते से आखि कि तुम कौन कर जकिय कि तुम फोपाड़ी दियो फोपाड़ी दियो बोली कहते तुरी तार तले मादी से प्रकार लेखा जाए तुमर हस्त से प्रकार जो अंक आपणकर विघ्न पाइबा कारण हुए ताकू आपण मैंने कौन करंतु काटी फोपाड़ी दियंतु फोपाड़ी दियंतु बोली प्रभु कहते कारण तुम नरक को जीव बोली कहते तेणु ये विषय आपण मैंने समाधान हूँ मन परिवर्तन हूँ आपण जो जगार पतन हो अच्छा से जगार आपण निजे उठंतु नोले आम स्वर्ग को जाई पारबा नहीं नरक गोटे साधारण जगह बोली पापंती नहीं। आज की आपण मैंने बाइबल पाठ पढ़ी पार ना प्रार्थना करि पार ना पूरा बैकस्लाइट अनेक भाई भौणी मैंने अच्छा प्रभुंकर आगमन अति सैनिक बेसी शीघ्र अच्छी प्रभु शीघ्र आसवाक जाऊँच तेणु आपण मैंने परित्राण पातु प्रस्तुत हूँ फेरी आसतु ईश्वर निकट में फेरी आसतु प्रभुंकर गौरव जो भाई भौणी मैंने ए वाक्य शुणा समय अनुधाम करुँचे निजे पाप स्वीकार करतु आमनकर प्रभु से गच्छन्ति दयाल से दयाल दयारे महान दयारे पूर्ण से आपण प्रति से दयारे विकलित हवा परमेश्वर तेना आपण निजक नत करी नंबर करी पाप को आपण परित्याग करंतु ईश्वर गाड़े फेरंतु। थैंक यू जीसस ए प्रोग्राम जो मैंने वाक्य शुणी अच्छा अनुताप करी अच्छा जीसु ते मन को निकटवर्ती हुआ से मन को तुम स्पर्श करो तांगर ऊपर जीसु को रक्त जीसु का नाम रे ओलाय आसु आमेन कुर्सरे आघात पाई से हस्त द्वारा तुम स्पर्श करो आमनगर पाप निमंते हालेलुया निज पाप निमंते प्रभु तुम कुर्स को गोल शीर्ष टपा रक्त जाई झराइल से रक्त आज ये प्रोग्राम जो भाई भौणी मैंने अनुताप कर हलाय आसु आज आत्मिक जीवन जेपरी आमीन हालेलुया प्रज्वलित हब यस लॉर्ड हालेलुया सब अंधकारमय सब जीसु का नाम रे छाली जीवा निमंते मैं आज्ञा दूची जीसु का नाम रे पवित्र करी प्रार्थना करुची शैतान हालेलुया तोर चालाकी तोर मस्तक जीसु का नाम रे विचूर्ण करी प्रार्थना करुची धीरे धीरे गिरी आम से क्षमा करेंगे नहीं बोली तुम कौच महा प्रभु आमनकर परमेश्वर अच्छा से दयाकारी से ऑलरेडी जो मैंने अनुताप कर पाप सब क्षमा कराला यस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया से माध्यम रे तांकर आशीर्वाद को आत्मिक ये जगतिक आशीर्वाद को अटकाइबा बंद करवा शैतान रो चालाकी जीसु का नाम रे नष्ट करी प्रार्थना करुची जो मैंने अनुताप करी फेरी आसी अच्छा से मन का निमंते समस्त द्वार को जीसु का नाम रे उन्मुक्त करी प्रार्थना करुची आशीर्वाद को वृष्टि करो जीसु का नाम रे प्रार्थना मांगुची आमेन।